शिवमाता वर्ल्ड संघाचा डॅशिंग फलंदाज परेश पाटील याने हंच लेवंडा ओवी संघासाठी आणि स्पेशली खास करून जॉन्टी जोशीसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तर चिराग माली राहणार इथून काजल स्पोर्ट्स पूर्णासाठी आणि खास करून करणसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. सलामी जोडी लवकरात लवकर मैदानात पाठवायची आहे. ओपनर्स भेजना है 1 मिनट के अंदर, नहीं तो पेनल्टी. कमेटी का कहना है कि 1 मिनट में ओपनर नहीं आए तो पेनल्टी का सामना हो जाएगा. To openers on the ground, you are watching the match between Kajal Sports and Ansh 11 Poli. There is a 20 minutes calculated time for each inning. Dina Patil and Rahul Tare watching from right to us, the focus man. 20 minutes calculated time for each inning. To openers on the ground. Sanket brought into the attack and facing him batsman Akash and Karan. From Anjur, Mukesh Tare, all the best for Jayesh Patil, and he is going to be Sanket. Time is slipping, but he is warm up there. And also all the best for Jayesh Patil from Cottony Wash Shop, Bhiwandi, Hemantarat. And also the Arfan Maula Khilari, Bhavish Pawar, also all the best for Jayesh Patil. Is going to be Sanket, left arm round wicket, facing him batsman Akash. First ball of the match. Ball this time, beautiful ball. Pitch and lot of moment there. Moving way to the batsman. Beats him outside the off stump. Mohan Bhoir joined with us, the famous commentator, the famous Kawwal, and famous Haldi program man. And here goes Sanket. But this time batsman uses his feet busy in the air and off the surface. What a bowling. Slow medium. Lot of moment in the air and off the surface. Good start from Sanket. Winner of this game met Ekpira Mankuli in last match. Sanket. But this time pose it beautifully. There is the fielder. Finally batsman threw his wicket. First wicket has gone now. Akash is out for duck. Aditya Thackeray चषक, Aditya Thackeray चषक, Aditya Thackeray चषक, Aditya Thackeray चषक. मित्रो, ओवळी गावामध्ये आपण पाहतोय जयेश पाटील यांना जे कशेळीचे जावई आहेत आणि प्रमोद तारे यांच्याकडनं स्पेशल जावयांसाठी ऑल दी बेस्ट आलेले आहेत. जयेश पाटील यांच्यासाठी ऑल दी बेस्ट आले. धन्यवाद प्रमोद तारे.
First wicket has gone for cheaply. 3 dot balls, he claimed the wicket. Sanket. Now, 2 umpires, what's the happening going on? What's the happen there? 2 umpires, 3 umpires is there. Play held up. Yes, Dina Patil and Rahul Tare. Both are the focus man. Dina Patil who done a history here. 11 days mega event in tennis cricket. And this is a 28th in rural and 15 in city cricket. Not for 1 wicket. Sanket facing him new batsman Jay. Karan on his strike. Sanket. Mrs. Tapping. Oli, please cooperate us as far as time concerned, please. Left arm round the wicket. Here we go. Flights 1, top edge, could be caught. No, there is a fine effort from wicketkeeper. But finally, there is appeal for run out and umpire refer for the third eye. तिसरे पंच रुपेश सावंत. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग. आमचे डीजे बँड पण फलंदाज गोलंदाज क्षेत्राचे ठोके वाढवत आहेत. हृदयाचे ठोके वाढवायचा प्रयत्न करत आहेत. Still third umpire decision is pending. पंचाला थोड़ा सा स्लो अल्ट्रा स्लो मोशन में बगायचं आहे. इस बात का ध्यान रखे कि तीसरे अंपायर का जब तक निर्णय नहीं आता है आप किसी तरह का सेलिब्रेशन ना करें. पंच रुपेश सावंत यांना थोडस अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये ऍक्शन आपल्याला बघायची आहे. त्यांनी मागणी केलेली आहे. ये देखिए किस तरह से टाइप लगाया था. अब थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में रिप्ले आता हुआ दूसरे के लिए निकल पड़े थे बैट्समैन. थ्रो सीधा स्टंप से टकराया जाता है. देखना है क्या होता है. अब कहीं ना कहीं थ्रो आता हुआ वहां पर. अभी भी पिक्चर में ना थ्रो है ना बैट्समैन है. अब अल्ट्रा स्लो मोशन में ये देखिए प्लेयर तीनों को दिखाया ऐसा जा रहा है जैसे मानो लड़ने के लिए तैयार हो. नॉट आउट. नॉट आउट का डिसीजन आता हुआ. स्कोर 2 रनों पे पहुंचा है.
खाता खुला। करण का पहला ओवर चल रहा है, 2 रन 1 विकेट गंवाने के बाद काजल स्पोर्ट्स पूर्ण। इस मर्तबा घूम के मारा हवा में, एक और विकेट। दोस्ती कर लिए मिड विकेट के खिलाड़ियों से बल्लेबाजों ने। आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। फुल टॉस चढलो होता आणि मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, मात्र डीप वाईडिश मिड विकेटला एक चांगला झेल आणि ज्या विकेटची आवश्यकता हंस एलन ओडी संघासाठी होती ती मात्र प्राप्त केलेली आहे। 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पे बहुत ही खराब शुरुआत है काजल स्पोर्ट्स की। अब काजल स्पोर्ट्स को अगर मैच में रन बनाना है तो अब काजल नहीं, आंखों में सुरमा डाल के बल्लेबाजी करना होगी। जिस तरह 2 मरतबा उन्होंने कैच दिया जॉन्टी को डीप में। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं आतिश, जबकि जय सामना कर रहे हैं संकेत का। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं संकेत। इस मर्तबा फिर से हवा में शॉट, लेकिन इस मर्तबा जॉन्टी ने मौका गवा दिया। फिर से जॉन्टी से दोस्ती की थी बैट्समैन ने, तीसरा कैच पकड़ते पकड़ते रह गए। 1 ओवर की समाप्ति 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आवश्यकता कशा प्रकारे झेल सोडले, लोअर फुल टच चुन होता, स्वीपच्या अंदाजाने फटका खेळला होता। यावेळेला मात्र एक सोपा झेल सोडलेला आहे आणि जीवनदान दिलेलं आहे। आमचे डीजे मॅन ने यापूर्वी मिडल कॉन्फरन्स नहीं करना है प्लीज। डीजे मॅन यांनी अतिशय चांगलं धून या ठिकाणी साधन केली होती कवाली, आणि आमचे समालोचक सहकारी समालोचक मोहन भोईर यांना खूप उत्साहित केलेलं होतं। मोहन भोईर ने आज से 2 रात पहले तो समा बंधा दिया था, आमदार के भी फोन आए थे। 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 1 ओवर की समाप्ति के बाद एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाहीये या ठिकाणी काजल स्पोर्ट्स पूर्ण संघाची, कारण फक्त 2 धावा आणि तब्बल 3 धावा झाल्या, त्याने 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत। तीन रन 2 विकेटों के नुकसान पे दूसरा ओवर। इस मर्तबा भटके दूसरे मोहल्ले में वाइड। 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी के लिए जॉन्टी आए हैं। जॉन्टी ने 2 कैचेस भी पकड़े। इस मर्तबा हुक कर दिया है, लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाती विकेट डीप स्क्वायर लेग पर तेज दौड़ लगा दी और आउट हो गए बैट्समैन। तीसरा विकेट 5 के योग पे गिरता हुआ। ये मंजिल आखिरी है, कब्र ही ते पांच रन पे काजल स्पोर्ट्स के 3 विकेटें गिरती हुई थोड़ी सी नाजुक स्थिति बन रही है काजल स्पोर्ट्स की। अगदी बरोबर आपण पाहतोय 5 धावांवर 3 फलंदाज धाराशिव झालेले आहेत। अतिशय नाजूक स्थिती आहे, अगदी अशी दयनीय अवस्था आहे काजल स्पोर्ट पूर्ण संघाची।
हंस 11 ओळी संघाने नाणेफेक जिंकून जो वाकई क्षेत्ररक्षण में करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तो योग्य ठरतोय. इस स्पर्धा के लिए रिस्की ग्रुप ने बहुत बड़ा काम किया है, चाहे फिर अल्पेश पाटिल, उनके तमाम सहयोगी, भरत जी, सभी ने इस स्पर्धा के लिए मेहनत की. रिस्की ग्रुप, लेकिन यहाँ तो बल्लेबाजों को रिस्क नहीं लेना है. अब जिस तरह से विकटी गिरी, 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. अच्छी गेंद, पुश खेला ऑफसाइड में, कवर पॉइंट पे गेंद को उठाया, 1 रन. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जॉन्टी, और जॉन्टी ने सिटी क्रिकेट में सारा इंडियन से खेलते हुए इस सीजन में एनसीपी कप में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर. मुकेश पाटील आणि अंजुल ओव्हरना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. खास करून हंस 11 ओळी संघासाठी वंडर बाय भिवंडी जयेश पाटील यांना हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए जॉन्टी. ये अच्छी बात है कि देर रात तक लोग अपने घरों में मैच का मजा ले रहे. बढ़िया गेंद टर्न होकर चली गई विकेट कीपर के पास. स्लो मीडियम गेंदबाजी करते हैं जॉन्टी. बढ़िया गेंद थी, फ्लाइट दिया था, बैट्समैन को दावत दी थी ड्राइव लगाने की. ये देखिए चकमा खा के बैठे, काफी टर्न मिलता हुआ. चेंडू वलतो, इस मरतबा पैरों के सामने रखा था, नीचे बैकलिप से गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ पे. दूसरे के लिए जाना चाहते थे, खतरे को महसूस किया, वापस कदम क्रीज में खींचते हुए. 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. इसके बाद आखिरी मुकाबला एकवीरा मानकोली और इस मैच की विजेता टीम. इस मरतबा हवा में स्ट्रोक और एक और विकेट. मिस टाइम स्ट्रोक अगेंस्ट द स्पिन खेला था और आउट होके जा रहे बैट्समैन. चौथा झटका लगता हुआ कप्तान पद्मानाथ. 7 रन 4 विकेट. तू लाख करे रखो
हंस इलेव्हन ओली संघाची भिंत ज्या ठिकाणी उभे त्या ठिकाणी फटके खेळले जात आहेत. वाईड ऑफ लॉंग ऑनला फक्त एकच धाव मिळते. अजय यावेळेला मात्र फायदा उचलता आलेला नाही. थोडा स्टेप आउट झाला होता आणि फलंदाजाच्या बॉडी लँग्वेजला थोडस बघितलं होतं आणि त्या अनुसरून चेंडू हाताळलेला होता. निर्धाव चरपा चेंडूची समाप्ती पाहू शकता आपण. स्टेप आउट झाला होता. निर्धाव चरपा चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या अजूनही थांबलेली आहे. 4-18. यस, अच्छी गेंद थी. चेंडू बॅटच्या पट्टेमध्ये नाही. अजय आणि याबरोबर त्रिफळाचीत डावी इष्टी वाकवली जाते. गौली सर है जो बिल्कुल अच्छे प्रोनाउंस के साथ मराठी की जो प्योर कमेंट्री है, मैं कई मराठी कमेंटेटर को देखता हूं वो इसको बोल्ड कहते हैं, लेकिन गौली सर ने कहा कि त्रिफलाचित. अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे. जास्तीत जास्त मराठीचा वापर करण्याचाच मी प्रयत्न करत असतो समालोचन करताना. जब आप मराठी की कमेंट्री करते हैं तो प्योर मराठी में ही होना चाहिए. हालांकि बहुत मुश्किल प्रोनाउंस रहता है न और न का, ल और ल का. तीन षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे. निम्मा संघ गारज झालेला आहे. 5-18. आता मात्र अंतिम षटक असणार आहे आणि अंतिम षटकामध्ये 12 पेक्षा जास्त धावा जर जमवल्या नाही तर मात्र एक मानसिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. एकविरा मानकोली संघाच्या खेळाडूंना आपण पाहू शकता सज्ज झालेला आहे. आजच्या दिवसातला जो शेवटचा सामना होईल त्या सामन्यासाठी आतिश याला आपण बघितलं. अंतिम षटक आहे. धावसंख्या 18. याप्रमाणे धावसंख्या जर झाली 18 चेंडूमध्ये फक्त 18 धावा, निम्मा संघ गारज झालेला. याप्रमाणे धावसंख्या झाली तर लो स्कोरिंग सामना. जयेश पाटील डाऊन द ग्राउंड गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं फटका खेळलेला आहे. मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. आपल्या संघासाठी 3 धावा वाचवतोय हा क्षेत्ररक्षक, लॉन्ग ऑफचा क्षेत्ररक्षक. सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भागते हुए गेंद को थ्रो किया, वो भी सीधा बॉलर सैंड पे. धावसंख्या झालेली 19. यावेळेला मात्र खरं तर ऑफसाईडचा चेंडू होता खेळलेला आहे. लॉंगॉनला जातोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, वाईड असा थ्रो येतोय आणि 2 धावा मिळत आहेत. जॉन्टी थे वहां पर, उनका थ्रो उतना अच्छा नहीं पहुंचा था. धावसंख्या झालेली 21. 5-21. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. जयेश पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावर फटका खेळला, चेंडू जातोय तो सरळ लॉंग ऑफ सीमारेषेवर. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होणार आहे आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट. खास करून डेंजर एंडकडे जे धाव घेतली जाते. धाव संख्या होते 23. आप तो आखिरी ओवर भागना तो होगा ही. जयेश यावेळेला फुलटा चेंडू, फायदा उचलता आलेला नाहीये. चेंडू मिड विकेटला जातोय. पंचांचा नो बॉलचा इशारा आहे. भीमर चेंडू आहे. फलंदाजाला जखमी करण्याच्या उद्देशाने टाकलेला चेंडू, त्यामुळे या चेंडूवर 2+1 3 धावा आणि फ्री हिट असणार आहे. फ्री हिट असा एक चेंडू असतो की त्यावर फक्त धावाच्या रूपानेच फलंदाज बाद होऊ शकतो. फलंदाजाला पूर्णपणे मुभा असते. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घटना ऐसी भी है, तेज गेंदबाजों ने 2 बीमर किए, लेकिन पहली ओवर में बाबर ने, स्पिन गेंदबाज ने 2 बीमर किए थे. यावर मात्र लॉफ्ट केला चेंडूला जातोय सीमारेषेकडे. वाईड ऑफ लॉंग ऑन. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. खतरनाक होऊ शकतो, धोकादायक, आणि फलंदाज धावबाद.
आणि क्रीडांगण दुधी प्रकाशात नावून निघालेलं आहे. आणि एक मागच्या व्ह्यू मध्ये आपण एक कॅन्टीनचं दृश्य पाहू शकता मैदानाच्या बाहेर. आणि आमचा कॉमेंट्री बॉक्स समालोचक कक्ष माझ्या डाव्या बाजूला म्हणजे सहकारी समालोचक उत्कृष्ट स्कोरिंग करते सुभाष धुमाळ आणि त्यांच्या डाव्या बाजूला व्हॉइस ऑफ ठाणे ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज माझे परम मित्र सिद्दीक भाबे दोन्ही 12th मॅन आणि पाहू शकता. आणि कॅन्टीनचं दृश्य आहे मैदानाच्या बाहेर आणि प्रोप्रायटर कॅन्टीनचे प्रोप्रायटर लगे रहो. आदित्य ठाकरे चषक 2017 युवा सेना प्रमुख सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहेब यांचा फोटो आणि त्यांच्या बाजूला या स्पर्धेचे सर्व युवा अधिकारी युवा सेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रमुख दिना पाटील साहेब आणि आमचे संदेश पाटील भिवंडीकर भिवंडी टेनिस क्रिकेट.in चे शिल्पकार आज मात्र डीजे मॅन सोबत. नहीं, उनको कभी भी देखिए वो हंसते रहते हैं, खाते पीते घराने के, बहुत मजबूत काटी के हैं. लेकिन संदेश के बाजू नंदेश हैं, दुबले पतले. नंदेश माळी नितेश डीजे
वहां पर पहला झटका लगता हुआ नए बैट्समैन जयेश पाटिल बल्लेबाजी को आए हैं। आपण बघितलं की फुलटॉस चेंडू होताना प्लेड ऑन झालेला होता। पहिला धक्का बसतोय तो हंसेलर ओली संघाला। ओली स्पोर्ट्स को इस वक्त और संकेत पाटिल को प्रतीक टांडले ने बोरपाड़ा से ऑल द बेस्ट कहा है। वीर तानाजी दापोटे के दर्शन पाटिल प्रीतेश पाटिल की तरफ से जयेश पाटिल को ऑल द बेस्ट है। हे आपण पाहू शकता मान्यवर कक्ष महेंद्रजी पाटील यांचं सुद्धा आत्ताच आगमन झालेलं आहे। अरविंदजी भोईर यांना सुद्धा आपण पाहू शकता। हे राहुलजी तरे इस बीच एक गेंद आने दिया था, बहुत ही नजाकत भरा हुआ स्टील स्ट्रोक बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, गेंद को उठाया, 1 रन बनाया बैट्समैन ने। 13 पे पहुंचा स्कोर। एक चांगली रणनीती म्हणता येईल, कारण जेव्हा तुमची स्थिती चांगली असते तेव्हा अशा प्रकारचे फटके खेळणं हे संघासाठी हितावह असतं, एकेरी दुहेरी। तशी ही मुंबईची लाईफलाईन लोकल किंवा बेस्ट आहे। बहुत ही खूबसूरत गेंद जिस पर कि बीट हुए जयेश पाटिल। मी नमूद केलं होतं की मुंबईची लाईफलाईन लोकल आणि वेस्ट आहे आणि क्रिकेटची जी लाईफलाईन आहे ही एकेरी दुहेरी धाव आहे। गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। ओहो, पूरी तरह से खोल के रख दिया था जयेश पाटिल को। बहुत खूबसूरत गेंद, बाल बाल बच गए वहां पर। किस्मत वाले रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। बहुत खूबसूरत गेंद। ये देखिए, डिफेंड करना चाहते थे, ओहो बिल्कुल हैंडल के करीब से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास। सुदैव म्हणता येईल बॅटला स्पर्श झालेला नाहीये। अप्रतिम चेंडू पूर्णपणे बीट केलं होतं, पूर्णपणे चकित केलं होतं राहुल। इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत तेज स्ट्रोक, और क्या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी? यस, ओवर पिच गेंद थी, आगे रखा था, बहुत ही बढ़िया फॉलो थ्रू, 4 रन। मधून डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातो, 4 धावांसाठी चौकार। 17 पे पहुंचा है स्कोर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे राहुल। इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश, झाड़ू स्ट्रोक, मिड विकेट पर 1 रन। अठरा धावा झालेल्या आहेत, 29 धावांचं माफक लक्ष्य आहे। मरतबा आगे रखा था, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन। 2 ओवर में जीतने के लिए अभी भी 11 रन चाहिए। ऐसा नहीं कि मुकाबला बिल्कुल निकल गया हो। अच्छी गेंदबाजी की राहुल ने। अगली दौड़ में क्या होता है ये आइए सुनते हैं डॉक्टर गौली सर से। धन्यवाद सिद्दीक भावे। हंसेलन ओली संघासमोर जे लक्ष्य 29 धावांचं लक्ष्य आहे, लक्ष्याचा पाठलाग करताना पहिल्या 2 षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात बघायला मिळते, कारण एकच फलंदाज बाद झालेला आहे, चरण बाद झालेला आहे। मात्र धावपळकावर जे धावा आहेत त्या धावा आहेत 18। आता मात्र 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता।
सोपं समीकरण आहे. बारा चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. हे आमचं मान्यवर कक्ष. मान्यवर कक्षामधून कित्येक मान्यवर या स्पर्धेचा आनंद घेताना दिसत आहेत. आणि पाहू शकता सन्माननीय दिना पाटील साहेब, राहुलजी तरे त्यांच्या सोबत या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा भावेश येतोय तिसरं षटक हाताळण्यासाठी. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. यावर स्वीप करण्याचा प्रयत्न अपील केला जात आहे. तब्बल 3 चेंडू डॉट खेळलाय जयेश. आपण पाहू शकता यापुढे षटकामध्ये तब्बल 2 चेंडू अप्रतिम हाताळले होते राहुल याने. आणि पहिल्या चेंडूवर स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाही. निर्धाव चरपा चेंडूची समाप्ती. 11 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडूला 1 धाव असं समीकरण. यावर मात्र हुकचा फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. पाहू शकता रिप्ले मध्ये कशा फटका खेळलेला आहे. भरपूर वेळ होता. शॉर्ट बॉल. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली. चेंडूला हुकच्या फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. 24 धावा झालेल्या आहेत. भावेश आता मात्र जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावांची आवश्यकता आहे. एकविरा मानकोली संघ कर्णधाराने टॉस बॉक्स मध्ये येऊन बसायचंय. एकविरा मानकोली संघाचे कर्णधार यामध्ये रिव्हर्स शॉट खेळला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये आणि चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. स्कोर लेवल झालेला आहे. फक्त 1 धावेची आवश्यकता आहे. यावेळेला मात्र फुलटा चेंडू भिरकावून दिलेला आहे. डीप स्क्वेअर लेग सीमापार षटकार. आणि याच बरोबर काजल स्पोर्ट पूर्ण हा संघ सुद्धा सीमारेषेच्या बाहेर. अभिनंदन हंस 11 ओळी संघ. अभिनंदन वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील. अभिनंदन जॉन्टी चरण. हार्ड लक काजल स्पोर्ट पूर्ण. हार्ड लक पद्मनाथ. हार्ड लक करण. हार्ड लक आतिश.